बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब बहन भाई? ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ और सेहत अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। करते हैं इस प्यारी सी दुआ से आज के व्लॉग का आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश कि साडा यूट्यूब चैनल मुकद्दर भाई व्लॉग सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अच्छा सा कमेंट करो और बेल आइकन के बटन को सिलेक्ट करो ताकि हमारी आने वाली वीडियो बर वक्त टाइम से मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों तक पहुँच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो कुछ इस तरह की है, जिस खड़े हैं खेतों के विच, देखो साढ़े पिछे जड़े लगे हुए मकड़े लगे हुए, देखो तिलों के कुप लगे हुए तिलों के। तो मेरे बहन भाई समझ ही गए होंगे भी किहड़े काम वास्ते आए हैं। तो नाल फैमिली भी सारी है, वाजद और मजाहत तो स्वागत। मजाहत जड़ा वा आपदी आंटी दे नाल फैसलाबाद गया होया। ते अज असें जड़ा वा लैके आए हैं बेगम साहबा नूं नाल बमार नूं। असीं क्या माड़ा मोटा आसरा तू नाल कराई जी, सानूं पानी दित्ती जाई। कहंदी नहीं मैं नाल वढाऊंगी, अज मौसम हैगा ठंडा जद, कहंदी नाल मैं वढाउणी आ। अस क्या चलो मेहरबानी, थैंक यू, चलो साडे नाल इन्नी की सपोर्ट कराउण दे। उत्थे डोली दो ना पानी। ठंडी सोहनी सोहनी हवा चलदी है, मौसम भी अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा बनाया होया। ਇਹ ਟਾਲੀ बड़ी सोहनी, ਇਹਦੀ ਛਾਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਕੂਲਰ ਨਾ ਸਿੱਟ ਦੇਣ, ਬਗਾਨਾ ਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ 20 ਲੀਟਰ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ शेयर कर लिया। साड़ी वीडियो फुल वाच करनी है, स्किप नहीं करनी हैगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और आपकी राय का इजहार ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी है। डेरे तो हम पुछण तिलों का जी हथ ला ली। एक मौसम बहुत ज़्यादा खराब होया सीगा, यह डेरा वा। इत्थों पुछया वा तो उन्होंने कहा भी टक ला लो। तो तकरीबन 12 का टाइम हो चुका, मौसम सैट होया तो असीं आए हैं खाना खुना खा के। तो मालका ने कहा भी तुसीं हथ ला लो, इन्होंने कुछ नहीं हुंदा, तिलों नूं तुसीं वड्डो। ते हुण असीं वड्डदे। बाई दली गया वा पानी लैण उत्थों डेरे तो। उन्होंने तो देखो जी माशाल्लाह लसूड़े का बूटा, इनका बड़ा चार पैंदा, लसूड़े लगते हैं तो लसूड़िया का बहुत प्यारा चार पैंदा लसूड़े का पौधा। और यह है देसी कपाह, देख किड्डी किड्डी हुई है देसी कपाह माशाल्लाह। कल जो दिखाया सी नरमा, तो यह है देसी कपाह। हले खिड़ी नहीं है, बहुत फल लगता है, बहुत कपाह लगती होंगी जो खिड़न ते आती ना, तो बहुत ज़्यादा कपाह लगती है। वारी नहीं होंगी मगर थले किरण लग जाती है। यह नाल है कमाद की फसल, यह देखो जी कमाद। इधर बारिश के नाल लम्मा पिया होया बाजरा, यह देखो जी लम्मा पिया होया। वाह बारिश पई अज। यह जी पानी अस जा रहे हैं, वाज वाली पानी लैके जा रहा। देखो बाजरा किवें लम्मा पिया, हरा गच्छ है बाजरा। लेकिन राती जी हवा चली ना, नाल बारिश आई थी, उनकी वजह तो वजन के नाल डिग गया होया सारा। यह तिलवा जी लगे असें शुरू कर। कितना प्यारा इन्होंने फल लगा होया, पक्के आ। तो ये उन्होंने कहा भी बारिश के नाल इन्होंने कोई नुकसान नहीं हुंदा, तुसीं वड्डो, वड्ड के पूलियां इन्होंने खड़ियां कर दो। जिस तरह वो परे पूलियां खड़ियां कीतियां हुई, इस तरह ही असें वड्डने। इधर हैगा लोबिया, देखो माशाल्लाह कितना प्यारा फल है लगा लोबिया। ले इधरों तो अस फिर इधरली साइड तो इन्हूं हथ लाने तिलों नूं, ते बादल फिर रहे मोटिया मोटिया घटावां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। नवें सिरे असीं हुण ये बिगन लाता वा हथ, ते कर्मा वाली दा हथ लवाता वा पहले सट्टे। इस विगे नूं आ विगा असीं आप वड्ढिया सी, इस विगे नूं कर्मा वाली दा लग गया हथ, ते अस भी वड्ढण लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे मालका हिम्मत दमी, हौसला दमी। हुंदा मुड्ढो होता थोड़ा थोड़ा, यह देखो जी मुड्ढो आ रहा, अगों बारिश पई है। सियाने कहते मेहनत दे विच कोई मेहना नहीं, ठीक है ना। यह मजदूरी है साडी दो हत्थां दी, ये साडी हत्थां दी मजदूरी है जिहड़ी कर रहे हैं, क्योंकि भी होर काम कोई नहीं है। असीं शहर दे विच
ਲੋਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੈਲਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆਏ ਆ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ, ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ। ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਗਿਆਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਬਰਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸੈਲਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੈਲਾਬ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੋਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਬਾਈ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਂ, ਸਾਡੇ ਐਬਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੱਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਡਿਊਟੀ, ਵੱਢਦੇ ਤਿਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚਾਹ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਡੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਨੀਰੀ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਲਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਆ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਚਾਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ 1.5 ਕਿਆਰਾ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਧਾੜ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਵੱਢਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਆਰਾ ਵੱਢਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਨਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਆ ਚਾਹ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਵੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹ। ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਕੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇ ਡੇਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਮਨੀਬਾ ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਤਬੀਅਤ ਡਾਊਨ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਪੂਲੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਿਲ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਚਾਹ ਪੀਨੇ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਪਏ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਨੀਲਾ ਬੱਦਲ ਚੜ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦਬ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਭਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੀਏ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਪੂਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਆਹ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇਖੀ ਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇ। ਚੌਂਦਾ ਵਾ ਕੋਠਾ ਉੱਤੇ। ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਜਾ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾ ਛੱਤ। ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਟੱਸੂ ਲਵਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਚੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 7500 ਨੂੰ 1000 ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾ। ਗਾਂ ਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਟੱਸੂ ਵਿਹੜੇ ਚ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਚਲੋ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਕ, ਉਹ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। 2 ਮਿੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਾਣੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਮੀਦ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਗ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ।
ਪੌੜੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਈ ਆ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਦੀਆਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਏਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਡਾਈਆਂ। ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮੰਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਰਕਸ਼ਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਤੇ, ਜੇ ਰਕਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ 3 ਮੰਜੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆ ਤੇ ਬੜੀ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਔਰ ਵਾਲਦ ਦਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਧੱਕੇ ਛੱਡੇ ਖਾਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਾਜਦ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੰਦੀਆਂ ਲੀਆਂ ਬੰਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਨ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੈਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵਾਵਾ ਛੁੱਟੀ ਮਰਾਈ ਆ, ਤੇ ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਵਾ ਛੁੱਟੀ ਲਾਈ ਆ? ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੋਲੀਆਂ ਫੱਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗਾੜੀ ਕੇ 2 ਪਹੀਏ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ, ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਟੁਰਦੀ ਭਲਾ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੰਨਦੇ ਆ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ। ਬੰਨੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਢ ਲਵਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜਾ ਵਾਜਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੁੰਗ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤੰਦੀ ਜੀ ਕੱਢਦਾ ਵਾ ਰੱਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਲੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਲੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤਿਲ ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਜਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪੂੜੀ ਬੰਨੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬੰਨਣੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਣ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਦੂਸਰੇ ਕਿਆਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਫਾਂਟ ਧਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੀਵੇਂ ਲੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੱਢਣਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਲੇ ਕੁੱਪੇ ਲਾਈਏ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਭਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਕਰੇ ਆਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੰਗਾ ਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕੀ ਭਰੀਆਂ ਸੇ ਲਾਣੀਆਂ। ਰਸਤੇ ਲਾਣੇ ਦੇਖੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਦੂਜਾ ਲਾਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਆ ਲਾਤਾ, ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਏ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸੁੱਕ ਜੇ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਆ ਲਾ ਇਸ ਪਿੱਲਰ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਾਲਣ ਚੱਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਲਣ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਬਾਲਣ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਹੋਰ ਪਤਾ ਬਾਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗਨ। ਅੱਛਾ ਬਾਲਣ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤਿਲ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਥੱਬੀ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਬਾਲਣ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਾਜਦ ਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਮਨੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਠੀਕ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਬੋਤਲ ਵਾਜਦ ਅਲੀ, ਆ ਬੋਤਲ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੰਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵਾ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬਾਲਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਡਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲਣ ਅਸੀਂ ਪਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿੰਨ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮਨੀਬਾ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ ਥੱਕੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਸਪਰੈਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੰਡੀ ਸਪਰੈਟ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਭਰ ਕੇ। ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਈਕਲ। ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਚਲ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਜੀ ਬੋਤਲ ਦਿੰਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਜਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈ ਗੁੰਮ ਬਦ ਹਜ਼ਮੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਅਮਰੂਦ ਖਾਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਅਮਰੂਦਾਂ ਖਾਦੇ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਖਾਵੇ। ਔਖਾ ਰੋ ਡੋਲ ਲਈਓ ਬੋਤਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਵਾ ਤਾਂ ਪੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸੀ? ਟਿੱਡਾ ਸੀ। ਪੀਲਾ 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 ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਥੋੜੀ ਅੱਧੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਆ ਜਾ ਬੋਤਲ ਲੈ ਲੈ। ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਇਹਨੇ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ।